नमस्कार दर्शक बंधु। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा 2024 मसीहा मे मसरे धनु राशि फलाफल किपरि रहिबो। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे ग्रह मानकर स्थिति कौन रही आसतु जानिबा। आपणकर राशि अधिपति बृहस्पति मास सारा षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। रवि मास आरंभ पंचम स्थान में चलन करेंगे। 14 तारिख ठारू से षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। शुक्र से भली पंचम स्थान में मास आरंभ चलन करेंगे। 19 तारिख ठारू से षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। राहु मंगल जोग मास सारा चतुर्थ स्थान में रहिबो। केतु मास सारा दशम स्थान में चलन करेंगे एवं शनिदेव मास सारा आपण राशि ठारू तृतीय स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ आपणकर चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे एवं 10 तारिख ठारू से पंचम स्थान में चलन करेंगे। ए मासरे बड़ परिवर्तन जहाँकि आपणकर राशि अधिपति आपणकर राशि ठारू षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। बृहस्पति चलन षष्ठ स्थान में गोचरीय मतरे से शुभ फल गुड़िक प्रदान कर न थाए। स्वास्थ्य प्रति सावधानता अवलंबन करेंगे। पेट जनित पीड़ा अनेक समय वृद्धि पाइबार संभावना रही। पेट रोग ठारू आरंभ कर चर्बी जनित समस्या बा चर्बी वृद्धि हो पारे। लिभर जनित समस्या ये सब शरीर में वृद्धि पाइबार संभावना रही। गोटे वर्ष पर्यंत आपण राशि में गुरु सुधी रहिबो नहीं। विवाद में पड़ पारती। खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि विभिन्न दिगरे लगी रही संभावना रहिबो। किंतु कर्म क्षेत्र में किछिटा सफलता बहु परिश्रम प्राप्ति आपण करि। आर्थिक क्षेत्र प्रायतः मध्यम धरणर बा सामान्यतम यह समय रहिबो। परिश्रम विभिन्न दिगरे बृहस्पति आपण को कराई पारती। विवाद ठारू दूरे रहिबे। स्वास्थ्य जत्न नहीं प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। दर्शक बंधु आसतु जानिबा ए मासरे आपणकर स्वास्थ्यर स्थिति किपरि रहिबो। मे मासरे प्रायतः अधिकांश ग्रहंकर परिवर्तन रहुची। छाती हृदय रे किछि पीड़ा अनेक समय आपण अनुभव करि पारंती एवं जे मानकर डायबिटीज जनित समस्या रही से माने ए मासरे अधिक शरीर जत्न नवा आवश्यक। दर्शक बंधु या छड़ा अन्य रोग उपरे आपणकर नियंत्रण रहिबो। खाइबा पीबारे नियंत्रण रखिबा आवश्यक। गैस वृद्धि बृहस्पति कारण अनेक समय उपजी पारे। माँ का स्वास्थ्य खराब होबार संभावना रही। पिता स्वास्थ्य रे सामान्य सुधार आसीपे एवं यही समय गर्भ धारण करने समय अनुकूल रहिबो नाही। आपणकर आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो आसंतु जानिबा। तत्पर आम कर्ममय जीवन चाकरी व्यवसाय स्थिति किपर रहिबो से विषय आलोचना करिबा। आर्थिक क्षेत्र में बड़ धरणर परिवर्तन हब नाही। आपणकर आय भावर ग्रह शुक्र पंचम षष्ठ रे चलन करेंगे। मासर प्रथमार्धे किसी रोजगार वृद्धि होबार संभावना रही। हाथ को भल पैसा आसो कारण शुक्र पंचम रही निज एकादश भाव को दृष्टिपात करेंगे। रवि आपणकर भाग्याधिपति शुक्र सहित जोग होई से पंचम स्थान में रही एकादश स्थान को दृष्टिपात करुथिबारु सरकारी क्षेत्र ठारू आरंभ करी यांत्रिक क्षेत्र कस्मेटिक प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट ज्वेलरी साड़ी दुकान एपरी जो माने दुकान गुड़िक कर संबंधित कर्म क्षेत्र आपको लाभ किसी मिलवार संभावना रही। शुक्र पंचम रोथिबारु आपण मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में भाग ने कला संगीत नृत्य इत्यादि क्षेत्र में आपको सफलता मिलवार संभावना रही। मासर प्रथमार्धे सरकारी कार्य एवं मासर द्वितीयार्धे सरकारी चाकरी क्षेत्र आपको किसी लाभ मिलवार संभावना रही। ए मासरे आपणकर धन भावर ग्रह शनि मास सारा शुभरे रोथिबारु जेमिति परिश्रम करेंगे सेमिति आपणकर आर्थिक क्षेत्र में आपण उन्नति आनीपारे। किंतु संपूर्ण रूपे आर्थिक क्षेत्र को बृहस्पति नियंत्रण करती। बृहस्पति जेहेतु वर्ष सारा अशुभरे रहिबे एवं मे मास 1 तारिख ठारू बृहस्पति चलन आपणकर षष्ठ स्थान में रोथिबारु आगामी दिन में खर्च वृद्धि उपरे आपणकर नियंत्रण रहिबा आवश्यक। अजथारे किछि बद खर्च विभिन्न दिगरे बढ़िबार संभावना रही। स्वास्थ्य को नहीं किछि खर्च मध्य बढ़ी पारे। ऋण जनित कार्य गुड़िक अधिक सक्रिय रहिबो। अजथारे आपण ऋण नियंतु नहीं। ऋण जदि नहीं परिशोध करने चेष्टा करंतु। जो माने शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में अर्थ लगान करुचंती मिशामिशी शुभ फल आपन को 15 तारिख मध्य प्राप्ति होबार संभावना रही। 15 तारिख पर अधिक अर्थ लगान आपन शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में करंतु नहीं। शुक्र तांका स्वस्थान षष्ठ स्थान में 19 तारिख ठारू चलन करेंगे जहाँफल कोर्ट केस गुड़िक त्वरित हम। चाकरी बाकरी क्षेत्र में शुभत फल गुड़िक प्राप्ति हम। शत्रु हंता जोग संगठित होतिबारु शत्रु माने परास्त हो पारती। दर्शक बंधु ए मासरे व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर आसतु जानिबा। व्यवसायर ग्रह आपण राशि बुध चतुर्थ पंचम
ଚଳନ କରିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟତା ଲାଗି ରହିବ। ନୂଆ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କାରବାରକୁ ନେଇ କିଛି ଅପଡାଉନ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆୟାଧିପତି ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବିଶେଷ କରି 15-20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଭଲ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। କର୍ମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଚଳନ କରିବେ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାନବାହନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ସହିତ ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବିବାଦ ସେଥିରେ ଉପୁଜିପାରେ, ଯତ୍ନ ନେବେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ, କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆକସ୍ମିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି, କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ରୋଜଗାର, ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, 15-16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ସେ କର୍ମରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗାଣିତିକ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଲେଖାଲେଖିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ରହିବେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ରହିବ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଘରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଇନାଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଲଗ୍ନ ସୁଧି ଜାତକରେ ରହିଥିବ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫାଇନାଲ ହେଉଛି, ରବି ସୁଧି ଯେହେତୁ ରହିବ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ, ସେ ରବି ସୁଧିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ୟା କିଛି ବଢ଼ିବ, ଅଶାନ୍ତି କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଉପୁଜିପାରେ। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବିବାଦ ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମୟ ସମୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିରତା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ କରିବେ। ପ୍ରେମରେ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରେମରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ବିଦେଶର ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଯେହେତୁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣ କିଛି ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଭରଅଲ୍ ଏ ମାସରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ, ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ
କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଟିକେ ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।